بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کی پامالی یہ ہے، ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا جنازہ اٹھتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، جس میں سے بدبو نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف کہا جاتا ہے کہ انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، لیکن آج سب کے سامنے، پوری پاکستانیوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے انصاف کا قتل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ یہ کیس خود سن کے فیصلہ کریں، جورسڈکشن پہ اور مینٹینیبلٹی پہ اور لمیٹیشن پہ اور الیکشن کمیشن کے اتھارٹی پہ، آتھورائزڈ پرسن پہ آپ فیصلہ کریں، تو جسٹس عامر فاروق صاحب سنے بغیر وہ بھی دوبارہ تیسری مرتبہ اسی جج کو واپس بھیج دیتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں 3 تاریخ کو آرڈر۔ 4 کی شام کو ہمیں آرڈر ملتا ہے، 4 اگست کو 3 تاریخ کا آرڈر ہے، اور 4 کو ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسی متعصب جج کو، ہمایوں دلاور کو، ایک سپیشل نوازش فرماتے ہیں کہ ایک جج جو کہ ٹریننگ پہ جا رہا تھا یو کے، اس کو تبدیل کر کے اس ہمایوں دلاور کو نامینیٹ کر دیا کہ جی آج آپ 5 تاریخ کو چلے جائیں۔ کل بار بار سوال ہوا کہ جی اس جج صاحب کو جلدی کیا تھی؟ جلدی یہ تھی کہ انہوں نے اسی دن شام کو 5 تاریخ کو ہی لندن یو کے روانہ ہونا تھا۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو، شریف برادری کو، یا جس کو بھی سزا ملتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں یا دبئی بھاگ جاتے ہیں، اور یہاں جس جج نے عمران خان کو سزا دی وہ بھی لندن جاتا ہے یا دبئی جاتا ہے یا وہاں جاتا ہے۔ یہ جگہ قدر مشترک ہے۔ پھر یہاں یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جس کو سزا ہوتی ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کے لندن چلا جاتا ہے، اور یہاں جو شخص سزا دیتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے کیسز ہی نہیں لگتے، وہ جج صاحبان ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ قابل افسوس ہے یا حسن اتفاق ہے؟ اور یہ کیس آج والا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ جلدی نہ ہو اور اس دوران باقی کیسز میں گرفتاریاں ہم ڈال سکیں۔ کل آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہے۔ اب آئی جی صاحب کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ جناب جائیں، باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسز جس میں عمران خان صاحب کے عدم پیروی کیسز خارج ہوئے ہیں، ضمانتیں۔ اور عدم پیروی کیوں؟ کہ جی وہ آئے نہیں ہیں۔ بھائی وہ کیسے آئیں کہ آپ وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے؟ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں، لیکن ان کو بھی جلدی ہو گئی۔ سائفر کے کیس میں ایف آئی اے کو بھی جلدی ہو گئی، اور باقی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے۔ اور کل اس فاشسٹ حکومت کے وہ سابق وزراء یہاں پریس کانفرنسز کل سے کیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں نے نوٹس کیوں لے لیا؟ بھائی سپریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے، اور الیکشن کمیشن کا وکیل سرکاری موجود ہیں، اٹارنی جنرل آفس موجود ہے۔ قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب کوئی سرکاری وکیل کسی کیس کو کرنے کا نااہل ہو، یہ لکھ کے دے گا کہ میں یہ کیس ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے، پھر آپ پرائیویٹ کونسل کر سکتے ہیں۔ تو کس کیپیسٹی میں آپ نے ایک پرائیویٹ کونسل کیا ہوا ہے؟ صرف پرائیویٹ کونسل نہیں، یہ وہ کونسل ہیں جو نواز شریف اور اس کی فیملی کے مقدمات کے وکیل ہیں۔ ان کو الیکشن کمیشن کتنا امپارشل ہوگا، کتنا وہ ایک لحاظ سے غیر جانبدار ہوگا کہ وہ نواز شریف کی فیملی کا وکیل ہی ان کو پرائیویٹ وکیل ملا ہے جو آ کر کے یہاں مقدمہ لڑے، اور وہ مقدمہ جو 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے، کیونکہ ضمانت دینے اور سینٹنس اور ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں، اور یہاں تو پرنسپلز نہیں، سب کچھ غیر قانونی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ سننے کی بجائے آج سارا دن وہ جناب کتابیں پڑھے جا رہے ہیں۔ چلو بھائی پڑھ لو تم یہ بھی، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتی، اور ہم لوگ جو پچھلے 18 دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے،
کہ एक दिन का भी, 1 घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की आप कैसे खराब कर सकते हैं। और इस केस में वो तोशाखाना जो उन लोगों ने, जो शाहिद खान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम लोगों ने वो घड़ियां भी ली और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया, और उससे बड़ा जुर्म गाड़ियां ली जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ियां कोई शख्स नहीं लेगा। मरियम नवाज ने गाड़ी ली, मंसूर अवान का प्रोग्राम आप सब ने देखा है, माशाल्लाह आप सारे सहाफ़ी और सोशल मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, और उसके साथ जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली, यूसुफ गिलानी ने 1 गाड़ी ली, जो कि नहीं ले सकते। नैब का केस बना और नैब के लॉ को ही तब्दील करके वो रेफरेंस खत्म हो गया और वो किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा वो केस। और जो मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शियलिटी, गैर जानिबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में आप आ रहा हूं, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहां से भाग रहा है, लोग यहां से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहां के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया, और हजारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को जिंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल एक एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, कमर दिलशाद साहब कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। जियाउल हक ने कहा था 90 डेज में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद उसने 11 साल नहीं कराए। किसने पूछा? इसलिए कि आइन मुअत्तल था। आज भी आप आइन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाजे कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज में होने हैं, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूं, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत भी है। वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाजे कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असेंबली डिसॉल्व न करते, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिसॉल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व कर दे, खा वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करे
تو प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आइन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन। कोई कानून आइन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इसका मतलब है गैर जानिबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानिबदार हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका खात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिलके इन्होंने साजिश प्लान की थी ताकि हमने इलेक्शन विद इन टाइम नहीं होने देना। यही वजह थी कि कल से बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद जीना टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।